اس مختصر سی نشست میں آسان سی بات کروں گا، لیکن سر دست ایک جملہ آ گیا ہے، آپ کے حوالے کر دوں۔ اسلام مذہب نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ اسلام مذہب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کیا ہے؟ اچھا آج اگر کوئی داخل ہو دامن اسلام میں، یقین جانے میرا ارادہ کچھ اور تھا گفتگو کا، بس آ گئی اللہ پہ معذرت، میں معافی چاہتا ہوں اگر مشکل لگے تو کروں گا نہیں، انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی کہے غیر مسلم کہے کہ میں اسلام میں آنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کلمہ پڑھائیں گے، اشہد ان لا الہ لا الہ، بولیے نا، اتنے زیادہ تھک گئے ہیں کہ بول بھی نہیں سکتے، بولیے لا الہ لا الہ۔ اور پھر مجھے حضرات بتائیں گے، علماء کرام بھی بتائیں گے، میرے تبلیغی بھائی والے بھی بتائیں گے، تبلیغی جماعت والے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا وزنی ہے کلمہ، ایک پلڑے میں یہ رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین ہو، ساتوں آسماں ہو، یہ پوری کائنات ہو، تو یہ پلڑا کلمے والا بھاری ہے۔ اچھا میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، توجہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، افضل الذکر ہے نا، لا الہ الا اللہ، بھاری ہے نا ساری کائنات سے، پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نہیں، جب یہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز آئے، اب اس کلمے کا تقاضا ہے، اس ورد کو یہاں پر روک، اٹھ اس کے حضور سجدہ ریز ہو جا۔ کلمہ مختلف اوقات میں مختلف تقاضے رکھتا ہے۔ آپ کی زندگی میں رمضان آ گیا، اب اس کلمے کا تقاضا ہے روزہ، بولیے نا، روزہ رکھ۔ آپ کی زندگی میں پیسہ آ گیا، اب اس کلمے کا تقاضا ہے زکوٰۃ ادا کر۔ تیری زندگی میں اور پیسہ آ گیا، اب اس کلمے کا تقاضا ہے گھر بار چھوڑ، وطن چھوڑ، اولاد چھوڑ، کاروبار چھوڑ، ملازمت چھوڑ، حرم پہنچ۔ سبحان اللہ بھی میرے ذمہ۔ اب اس کلمے کا تقاضا ہے حرم پہنچ، کپڑے اتار، چادریں اوڑھ، امامہ اتار، زلفیں کھول۔ اور جب حاجی وہاں پہنچتا ہے، اگلی بات میں بعد میں کرتا ہوں، یہاں پر میرا ایک من چاہ رہا ہے کہ ایک جملہ آپ کے حوالے کروں۔ جب حاجی اس حالت میں وہاں پہنچتا ہے نا، اور پھر دعائی دیتا ہے لبیک لبیک، اللہ آ گیا، اللہ حاضر ہو گیا، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں آ گیا، اللہ دیکھ گھر بار چھوڑ آیا ہوں، اللہ دیکھ بیوی بچے چھوڑ آیا ہوں، اللہ دیکھ کاروبار چھوڑ آیا ہوں، ملازمت چھوڑ آیا ہوں، وطن چھوڑ آیا ہوں، مسافر ہو گیا ہوں، بے وطن ہو گیا ہوں، اللہ چھوڑ کر آ گیا ہوں، لبیک اللہم لبیک، اللہ دیکھ تو صحیح، 10 لاکھ کا بل ہے میرے پاس، بل 10 لاکھ لگا کے آ گیا، اللہ دیکھنا بل ہے بل۔ اللہ فرماتے مجھے بل نہ دکھا، دل دکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ دھڑکتا ہے، پمپ کرتا ہے، چلتا ہے، زندہ ہوں، خون پمپ ہو رہا ہے، تبھی تو آیا ہوں، کیا دکھاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے دل دکھا، اس دل میں میں ہی الہ ہوں یا اور بھی بنا رکھے ہیں، اس دل میں میں ہی مشکل کشا ہوں یا اور بھی بنا رکھے ہیں، اس دل میں میں ہی حاجت روا ہوں یا اور بھی بنا رکھے ہیں، اس دل میں میں ہی معبود ہوں یا اور بھی بنا رکھے ہیں، اس دل میں میں ہی مسجود ہوں یا اور بھی بنا رکھے ہیں۔ تو پھر حاجی دعائی دیتا ہے لا شریک لک لبیک، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یہ قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے،
सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है, यकता है यगाना है तू, अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है, हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। पर किस्से उज़ैर के कुरान गवाह है, मुर्दों को शरे आम जिलाता तू है, पड़ जाए किसी वक्त पे मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तू। सुभान अल्लाह। मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा मैंने जोर ज्यादा लगा लिया, हालांकि आपके मिजाज से हट गया था, फिर वापस आ गया। मैं तो तकलीफ नहीं देना चाहता, बस सिर्फ मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। तबलीगी भाई फरमाते हैं ना कि सुभान अल्लाह कहें तो जन्नत में दरख्त लगता है। मैं ये इसलिए कहता हूँ मुस्कुरा के कहा करो कि कोई फल वाला दरख्त लग जाए, वरना कीकर लगेंगे। सुभान अल्लाह। और प्यारे आका फरमाते हैं कि जब वो दिल की गहराइयों से सुभान अल्लाह कहता है तो ये ज़मीन व आसमान के दरमियान जो खाली जगह है, अल्लाह ये नेकियों की भर के उस बंदे को अता कर देता है। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है। इजाजत हो तो एक के जुमला खोल दे, पत्नी की वजह मेरा तौहीद बयान करन ते दिल कहदा मेरा दिल कर रहा है कि मैं बड़ी बारी आ चुका हूँ, पत्नी फिर आना या नहीं आना, मैं थोड़ी जी तौहीद बयान करी। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है। अल्लाह फरमाते हैं वइन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्शिन बदमिन लबनन खालिसा। देख तेरे डेरे पर एक भैंस बधी है, तेरे गांव में एक भैंस बधी है, तेरे पिंड में तेरे गांव में एक भैंस बधी है, उसका रंग काला है। अल्लाह फरमाते हैं उसके पेट में मैंने एक मशीन को फिट कर दिया, मिन बैनि फर्शिन बदम, एक तरफ गोबर है एक तरफ खून है, लेकिन प्याले पे निगाह दौड़ा जिसे घट घट करके पी जाता है, पीने से पहले जरा ठहर जा देख तो सही ये दूध आया कहां से। थोड़ा थोड़ा कोशिश करो बोलने की, मेरी गलती माफ कर दो, मैं वइन्ना लकुम फिल अशब को अल्लाह मुखातिब नहीं फरमाते, हाँ वइन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा। इबरत होती किसके लिए? उलमा से पूछिएगा, वो सोचता कौन है उलमा से पूछिएगा। अल्लाह सबको मुखातिब नहीं फरमा रहे, अल्लाह फरमाते हैं वइन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्शिन बदमिन लबनन खालिसा। एक तरफ गोबर बदबूदार है, दूसरी तरफ सुर्ख रंग का खून है, लेकिन प्याले पे निगाह दौड़ा मैंने तुझे दूध खालिस अता फरमाया। उस दूध के प्याले में मैंने गोबर की बू को नहीं आने दिया, उस दूध के प्याले में मैंने खून की सुर्खी को नहीं आने दिया। खालिस अल्लाह भैंस का तस्करा, तवज्जो, अल्लाह भैंस का तस्करा कुरान में क्यों? उसके पेट में खून है ये बात कुरान में क्यों? उसके पेट में गोबर है ये बात कुरान में क्यों? अल्लाह फरमाना क्या चाहते हैं, अल्लाह कहना क्या चाहते हैं, अल्लाह बताना क्या चाहते हैं? जलालपुर वालों एक बंदा भी चुप रहा तो मुझे दुख होगा। अल्लाह फरमाते हैं वइन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्शिन बदमिन लबनन खालिसा। जिस तरह मैंने तुझे दूध खालिस दिया है ना, अब अगर तू मेरा बंदा है तो सजदा मुझे खालिस कर। सुभान अल्लाह। मोबाइल ले तुसी भी बोलो लायक को नहीं जले बने सारे डरना मगर हो गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं देख मैंने दूध के प्याले में
गोबर की बू को नहीं आने दिया। सुभान अल्लाह। दूध के प्याले में गोबर की बू को नहीं आने दिया। तू सजदा मुझे ऐसे कर उस सजदे में शिर्क की बू न हो। सुभान अल्लाह। गल्ला बढ़िया हो गया। मैंने दूध के प्याले में खून की सुर्खी को नहीं आने दिया। तू सजदा मुझे ऐसे कर उस सजदे में बिदअत की सुर्खी न हो। मैंने दूध के प्याले में भैंस की स्याही को नहीं आने दिया। तू सजदा मुझे ऐसे कर उस सजदे में रसूमात की स्याही न हो। एक नुक्ता और आ गया, चुप करो तो मैं बोलूं। अल्लाह हिकमतों वाला है। हमें जो चीजें बाद में पता चलती हैं तो अल्लाह को तो पहले पता है। क्या ख्याल है? क्या कहने अल्लाह के कुरान के समझाने के, क्या कहने। अल्लाह फरमाते हैं बाद में ये ना कहना कि अल्लाह मैं तो बड़ा मजबूर था, मैं तो ऐसे इलाके में था, ऐसे मुआशरे में था, मैं तो बड़ा गंदगियों में फंसा हुआ था, मेरे इर्द गिर्द तो बड़े शिरक के अड्डे कायम थे, मैं क्या करता अल्लाह, मैं तो मजबूर था। अल्लाह फरमाते हैं हाँ देख तो सही दूध किन गंदगियों में फंसा हुआ था। कहीं साइड से दिया नहीं, मिन बैन। सुभान अल्लाह। गोबर और खून के दरमियान था। तुझे दूध का लुत्फ आया ही तब जब हर गंदगी से निकाल कर खालिस दिया। मैं रब को भी तेरे सजदे का लुत्फ आएगा तब जब हर शिरक के अड्डे से मुंह फेर कर खालिस मुझे बुलाएगा। वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरे आओ दामन इस्लाम में। और ये दामन जो इस्लाम है, इस्लाम का दामन, बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं लंबी करना नहीं चाहता। रबीउल अव्वल प्यारे आका की विलादत का महीना। भाभी आए बैठे हुए सुनिए। प्यारे आका की विलादत का महीना, हुजूर के मिलाद का महीना। प्यारे आका की विलादत हुई, हुजूर की मिलाद हुआ, पैदाइश हुई कहाँ? जलालपुर। बोलो यार। जलालपुर, मुल्तान में, पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, किथे? सारे बोलो ना, खुल के बोलो ना। सैयदा आमिना के आंगन में, हुजूर के घर, प्यारे आका तशरीफ लाए हजरत अब्दुल्ला के घर। सैयदा आमिना पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा, अलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसल इसमें गिरामी, मुस्तफा मुज्तबा बन के आया। वफा बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज उतरा लामकां से मुस्तफा बनकर। सैयदा आमिना के आंगन में, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा बनाकर भेजा। सारी कायनात से अल्लाह ने इंसानों का इंतखाब फरमाया। कसमें उठाई, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। हज़रात फरमाते हैं 4 कसमें हैं, मैं तालिब इल्म को 5 दिखाई देते हैं। तीन की कसम, ज़ैतून की कसम, तूर सैना की कसम, बलदिल अमीन की कसम। ये 4 कसमें उठाने के बाद अल्लाह फिर फरमाते हैं लक़द, क़द पर लाम लगा के ताकीद कर दी, फिर कसम लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सारी कायनात
سے انسانوں کا انتخاب فرمایا، پھر انسانوں میں سے جسے چنا فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، زکریا کو چنا، لوط کو چنا، ہود کو چنا، داؤد کو چنا، ذوالکفل کو چنا، الیاس کو چنا، جنہیں چنا فرمایا اصطفیٰ آدم، اصطفیٰ نوح، اصطفیٰ ابراہیم، اصطفیٰ کہتے ہیں چنا ہوا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا، آدم کو چنا، آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، پھر اصطفیٰ میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شب غار حرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور ندیبان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام